দরকারে সিবিআই তদন্ত করুন, দোষীকে শাস্তি দিন, আদালতে যান, কিন্তু টাকা আটকাবেন না। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর অফিসের বাইরে মন্তব্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে দুদিন আগেই কথা বলেছিলেন ডেরেক ওব্রায়েন। জোর করে বাংলার টাকা আটকে রাখা হয়েছে। ওরা 10-15 দিন সময় চেয়েছেন, না হলে আমরা টাকা যারা পান তাদের দিল্লি নিয়ে আসবো। मिलना चाह रहे थे गिरिराज जी से। 2 दिन पहले गिरिराज जी के साथ हमारे राज्यसभा के एमपी डेरेक ओब्रायन का फोन में बात हुआ था। वो कहे थे कि मैं अगर 5 तारीख को रहूं दिल्ली में तो मैं आपके साथ जरूर मुलाकात करूंगा। सुबह वो पार्लियामेंट जरूर गए थे, पर शायद उनको सूचना थी कि हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो शायद वो नहीं आए, क्योंकि शायद उनके पास हमारे सवालों की जवाब नहीं है। हम जो सवाल आज पूछे हैं, और एमओएस भी नहीं मिला है, डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी शैलेश जी उनका नाम है, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। हमारी 25 एमपी की डेलीगेशन उनके साथ बैठी और हमने साफ बताया कि बंगाल का जो पैसा आपने जोर जबरदस्ती रोक के रखा है, ये देश का जनता का पैसा है, और मनरेगा एक एक्ट है विच हैज बीन पास्ड एंड नोटिफाइड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। तो 15 दिन से ज्यादा आप पेमेंट रोक नहीं सकते। देयर आर नो आंसर्स। आई अंडरस्टैंड द कंपल्शन। और उनमें से एक हमें ये भी कहे कि हम तो पैसा देना चाहते थे, वहां की जो अपोजिशन है, यानी बंगाल की जो अपोजिशन है, पीछे कर लीजिए, वो यहाँ पे आके उनके एमपी उनके सांसद आके कह रहे हैं कि पैसा मत दो। उन्होंने हमसे 10-15 दिन का मोहलत मांगा है कि हम लोग मंत्री जी से बात करेंगे और सब एक बार फिर इकट्ठा बैठेंगे। अगर जल्द से जल्द ये सरकार बंगाल का पैसा नहीं छोड़ा तो बंगाल का जो जनता है, स्पेशली 100 दिन का काम करके जो बैठा हुआ है, ऐसे 17 लाख परिवार, उस सबको ले आके हम लोग दिल्ली में बैठेंगे। अब छोड़ने वाले नहीं है। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর অফিসের বাইরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য আপনারা শুনলেন, যেখানে তিনি বলছেন দরকারে সিবিআই তদন্ত করুন, দোষীকে শাস্তি দিন, আদালতে যান, কিন্তু টাকা আটকাবেন না। এর আগে আপনাদের যেমনটা জানিয়েছিলাম যে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীকে না পেয়ে কৃষি সচিবের সঙ্গে দেখা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং কৃষি সচিব তিনি যেমনটা দাবি করেছেন যে হিসেবে গরমিল রয়েছে, সেই কারণেই আটকে আছে টাকা। देखो, आजकल के दिन में कुछ छुपता नहीं है। अगर हम लोगों को पता चला कि वो यहाँ है और आप झूठ बोल रहे हो, फिर और खराब होगा। मेरी झूठ और सच बोलने का सवाल, मैं वही कह रहा हूँ कि आप मिसगाइड मत करो। अगर चले गए तो कोई बात नहीं, तो आपके पास भी ऑप्शन नहीं है, मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है। नहीं सर, मिसगाइड करने वाला, क्योंकि 9 महीना 10 महीना 1 साल हो गया। आज हम लोग इतने दिन से वेट कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर कुछ किया नहीं जा रहा है तो उसको दूसरे तरीके से फिर डील करना पड़ेगा। कोई एहसान नहीं कर रहे भाई, आप प्रदेशों के पैसे लेके केंद्र चल रहा है ना। आप महाराष्ट्र से पैसा उठा रहे हो, गुजरात से पैसा उठा रहे हो, बंगाल से पैसा उठा रहे हो, यूपी से पैसा उठा रहे हो, आप झारखंड से पैसा उठा रहे हो, फिर आपको तनख्वाह मिल रही है, मुझको तनख्वाह मिल रही है, और सिर्फ बंगाल का पैसा रोक के रखे हो, तो ठीक बात नहीं है। आप 2 साल नौकरी करेंगे, आपको अगर तनख्वाह रोक दिया जाएगा, आपको कैसा लगेगा? ना आपको अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा। तो 17 लाख ऐसे परिवार बंगाल में है जो काम करके बैठे हुए हैं, उनका पैसा जानबूझ के रोक के रखा गया है। कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। आप पैसा तो लोगों से ही लेते हो और फिर लोगों का पैसा जानबूझ के रोक के रखते हो। सो अल्टीमेटली इफ यू आर नॉट एबल टू रीच टू अ कंक्लूजन और सोल्यूशन टुडे इटसेल्फ, वी विल हैव टू एक्सप्लोर अदर एवेन्यूज देन। मतलब हम लोग चाहते नहीं है कि भाई कोई हम लोग धरने पे बैठ जाए या प्रदर्शन करे। हम लोग तो यही कह रहे हैं, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे हमारे एमपी की डेलीगेशन हो, हमारे स्टेट के पंचायत मिनिस्टर भी उनसे काफी बार बात करके गए कि आप बंगाल के 17 लाख परिवार के जो ड्यू है वो क्लियर कर दो। बट ऐसा नहीं आपने 10 स्टेट का पैसा रोक के रखा है। पूरा देश में बंगाल इज द ओनली स्टेट जिसका 2023-24 में बंगाल का ये रुपया नहीं मिलेगा, और ये भी डिसीजन अनाउंस, और ये कोई 2-4 पैसा नहीं है, 7,000 करोड़ रुपए है। रास्ते का पैसा रोका गया है, वो भी आपका रूरल डेवलपमेंट में आता है। आपका आवास का पैसा रोका गया है, तो सब मिला के तो टैली चला जाएगा कम से कम 15-20 हजार करोड़। क्या इन्फॉर्मेशन क्या और वेज तो आप रोक भी नहीं सकते, क्या इन्फॉर्मेशन गैर कानूनी है।
एमपी अगर 25 एमपी आए तो सेक्रेटरी को आके मिलना पड़ेगा। हम लोग चुने हुए लोग हैं, किसी का दया में यहाँ पे नहीं है। आप सुन लीजिए मेरी बात। अगर ऑफिस यहाँ है, 25 एमपी आए हैं, हम लोग को मंत्री साहब ने अपॉइंटमेंट दिया नहीं। आप बात सुन लीजिए मेरा, दलाई साहब आप बात सुन लीजिए। अगर वो अपॉइंटमेंट दिया नहीं है, एमओएस अपॉइंटमेंट नहीं दिया है, तो देश का कानून और संविधान के हिसाब से आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखेंगे। 25 एमपी आए तो उनको आके मिलना पड़ेगा। টেলিফোনের মধ্যে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিজেপি মুখপাত্র শ্রমিক ভট্টাচার্য। শ্রমিক বাবু, আজকে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা না পেয়ে কৃষি সচিবের সঙ্গে দেখা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষি সচিব তার যেমনটা দাবি যে হিসেবে গড়মিল রয়েছে, সেই কারণে টাকা আটকে আছে। অন্যদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি যে মন্তব্য করেছেন যে দরকারে সিবিআই তদন্ত করুন, দোষীকে শাস্তি দিন, আদালতে যান, কিন্তু টাকা আটকাবেন না। কে কাকে শাস্তি দেবে? এটা কি কোনো ব্যক্তির দুর্নীতি নাকি? সরকার চালানোর দায়িত্ব কাদের? যারা সরকার চালাচ্ছেন তাদের অযোগ্যতার কারণে, তাদের ব্যর্থতার কারণে একটা সীমাহীন লুট প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে সর্বত্র। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি চেপে বসেছে পশ্চিমবঙ্গের বুকের উপরে। আজকে তাদের দুর্নীতির কারণে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন। তাদের দুর্নীতির কারণে অসহায় মানুষের পাশে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অনুদানগুলো পৌঁছচ্ছে না। এর জন্য কে দায়ী? এর জন্য দায়ী তো তৃণমূল কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস। এ নিয়ে রাজনীতি করবার কোনো জায়গা নেই। আমরা তো দলের পক্ষ থেকে বলেছি, যদি কেন্দ্রের বঞ্চনা হয়, কেন্দ্রের মাতৃসুলভ আচরণের কোনো দৃষ্টান্ত থাকে, আমরা আজকে রাজ্য সরকারকে সহযোগিতা করতে তৈরি আছি। আমরা রাজ্য সরকারের মন্ত্রীকে নিয়ে, রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমরাও প্রতিনিধি হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পৌঁছে যাব। কিন্তু তার আগে আলোচনা করে বোঝাতে হবে দাবি কোনটা আর পাওনা কোনটা, কিসের দাবি তারা করতে চাইছেন। উদ্যোগ তো রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আমরা একটা ডেপুটেশন নিয়ে চলে গেলাম মন্ত্রীর কাছে। মন্ত্রী দেখা করলেন না, সচিবের সঙ্গে কথা বলে বাইরে বেরিয়ে এসে একটা বক্তব্য রাখলাম। সেই বক্তব্যের সঙ্গে আবার বিরোধী দলনেতা পশ্চিমবঙ্গের, তার নামকেও নাম না করে জুড়ে দিলাম। এটা তো গ্রহণযোগ্য নয়। ধন্যবাদ শ্রমিক বাবু। এই মুহূর্তে টেলিফোনে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সিপিএম সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। বিকাশ রঞ্জন বাবু, আজকে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীকে না পেয়ে কৃষি সচিবের সঙ্গে দেখা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং কৃষি সচিব তিনি দাবি করেছেন যে হিসেবে গড়মিল রয়েছে, সেই কারণে টাকা আটকে আছে। অন্যদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য, দরকারে সিবিআই তদন্ত করুন। দেখুন, একজন কৃষি সচিব সংসদীয় দলের প্রতিনিধির কাছে অভিযোগ করছেন হিসেবে গড়মিল আছে। এর থেকে লজ্জার, এর থেকে অবমাননার কিছু তো হতে পারে না রাজ্য সরকারের পক্ষে। এই হিসেবে গড়মিল থাকলে হিসেবটা বিস্তারিত না নিয়ে একেবারেই অবান্তর শিশুসুলভ মন্তব্য যে সিবিআই তদন্তের প্রশ্ন আসছে কেন এখানে? রাজ্য সরকার টাকা নিয়েছেন, রাজ্য সরকার হিসেব দেবেন। রাজ্য সরকার যদি হিসেব করতে গিয়ে দেখেন যে কোথাও তছরূপ হয়েছে, কোনো এমএলএ এমপি করেছেন, রাজ্য সরকার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। এগুলো হচ্ছে একেবারে অর্বাচীনদের কথা হাততালি পাওয়ার জন্য, এবং পশ্চিমবঙ্গের মান মর্যাদা ধুলায় লুটিয়ে দিচ্ছে। আমরা সংসদে অনেক প্রশ্ন করি, সেই প্রশ্নের জবাবে তারা জানান যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রকল্পে সাহায্য করছেন না, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রকল্পে যোগ দিচ্ছেন না। এই সমস্ত তথ্য তো পার্লামেন্টের রেকর্ডেই আছে। ওরা তো একেবারে পশ্চিমবঙ্গের মান মর্যাদা কোথায় ধুলায় লুটিয়ে দিচ্ছেন না, এটা আমাদের অন্য রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গে মানুষ হাসাহাসি করে আমাদের নিয়ে। কৃষি ডেলিগেশনকে বলছেন আপনাদের হিসেব ঠিক নেই, অত্যন্ত দুঃখের। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীকে না পেয়ে কৃষি সচিবের সঙ্গে দেখা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। হিসেবে গড়মিল রয়েছে, সেই কারণে আজকে আছে টাকা দাবি কৃষি সচিবের। অন্যদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার মন্তব্য, দরকারে সিবিআই তদন্ত করুন, দোষীকে শাস্তি দিন, কিন্তু টাকা আটকাবেন না। मतलब हम लोग चाहते नहीं है कि भाई कोई हम लोग धरने पे बैठ जाए या प्रदर्शन करे। हम लोग तो यही कह रहे हैं, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे हमारे एमपी की डेलीगेशन हो, हमारे स्टेट के पंचायत मिनिस्टर भी उनसे काफी बार बात करके गए कि अब बंगाल के 17 लाख परिवार के जो ड्यू है वो क्लियर कर दो। और ऐसा नहीं आपने 10 स्टेट का पैसा रोक के रखा है। पूरा देश में बंगाल इज द ओनली स्टेट जिसका 2023-24 में बंगाल का ये रुपया नहीं मिलेगा। और ये भी डिसीजन अनाउंस, और ये कोई 2-4 पैसा नहीं है, 7,000 करोड़ रुपए है। रास्ते का पैसा रोका गया है, वो भी आपका
रूरल डेवलपमेंट में आता है, आपका आवास का पैसा रोका गया है, तो सब मिला के तो टैली चला जाएगा कम से कम 15-20 हजार करोड़। क्या इन्फॉर्मेशन क्या और वेज तो आप रोक भी नहीं सकते, क्या इन्फॉर्मेशन गैर कानूनी है। बिहार चले गए, चले। आपने पता किया? जी सर, मैंने फोन करके घर पे रेजिडेंस पे बात करके। अच्छा, कहीं मिसगाइड नहीं कर रहे? नहीं सर, मेरा तो देखो आजकल के दिन में कुछ छुपता नहीं है, अगर हम लोगों को पता चला कि वो यहाँ है और आप झूठ बोल रहे हो फिर और खराब होगा। मेरे झूठ और सच बोलने का मैं सवाल वही कह रहा हूँ कि आप मिसगाइड मत करो, अगर चले गए तो कोई बात नहीं, तो आपके पास भी ऑप्शन नहीं है, मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है। नहीं सर, मिसगाइड करने वाले क्योंकि 9 महीना 10 महीना 1 साल हो गया, आज हम लोग इतने दिन से वेट कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर कुछ किया नहीं जा रहे तो उसको दूसरे तरीके से फिर डील करना पड़ेगा। कोई एहसान नहीं कर रहे भाई, आप प्रदेशों के पैसे लेके केंद्र चल रहा है ना, आप महाराष्ट्र से पैसा उठा रहे हो, गुजरात से पैसा उठा रहे हो, बंगाल से पैसा उठा रहे हो, यूपी से पैसा उठा रहे हो, आप झारखंड से पैसा उठा रहे हो, फिर आपको तनख्वाह मिल रही है, मुझको तनख्वाह मिल रही है, और सिर्फ बंगाल का पैसा रोक के रखे हो, तो ठीक बात नहीं है। आप 2 साल नौकरी करेंगे, आपको अगर तनख्वाह रोक दिया जाएगा आपको कैसा लगेगा? ना आपको अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा। तो 17 लाख ऐसे परिवार बंगाल में हैं जो काम करके बैठे हुए हैं, उनका पैसा जानबूझ के रोक के रखा गया है। बिहार चले गए, चले। आपने पता किया? जी सर, मैंने फोन करके घर पे रेजिडेंस पे बात करके। अच्छा, নজর রাখবো পরের খবরে। হনুমান জয়ন্তীর জন্য কেন্দ্রের কাছে আধা সামরিক বাহিনী চাইবে রাজ্য, অবিলম্বে কেন্দ্রকে সাহায্য করতে হবে নির্দেশ হাইকোর্টে। হনুমান জয়ন্তী নিয়ে কোনো রাজনৈতিক নেতা কোথাও কোনো বক্তব্য পেশ করবেন না, মিছিল বা শোভাযাত্রা প্রশাসনের শর্ত লঙ্ঘন করলে দায় সেই প্রতিষ্ঠান ও তার আধিকারিকদের। প্রস্তাব রাজ্যের, কতজন শোভাযাত্রায় থাকবেন তা আগে থেকে পুলিশকে জানাতে হবে, শোভাযাত্রা শুরু এবং শেষ নির্দিষ্ট সময় করতে হবে। প্রস্তাব রাজ্যের, পুরো রুট ব্যারিকেড করা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়, স্পর্শকাতর এলাকায় ব্যারিকেড করা হবে। প্রস্তাব রাজ্যের, রামনবমী এবং হনুমান জয়ন্তী রাজ্যে পালিত হওয়া সাধারণ উৎসবের মধ্যে পড়ে না। বক্তব্য রাজ্যের, শেষ 5 বছর ধরে এটা শুরু হয়েছে, অপরিচিত সংগঠন অনুমতি চাইছে, পরের বছর থেকে 15 দিন আগে অনুমতি চাইতে হবে। শেষ 5 বছর ধরে যারা এই শোভাযাত্রা করছেন শুধু তারাই অনুমতি পাবেন। আদালতে বক্তব্য রাজ্যের, যা বলা হচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে যে রাজ্য পুলিশ এক হাতে এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না, পাশের রাজ্য থেকে আধা সামরিক বাহিনী সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। ছাদ থেকে পাথর ছোড়ার অভিযোগ উঠছে, রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগ কি করছিল, এটা তাদের ব্যর্থতা। বক্তব্য ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, রুট মার্চ করতে হবে, সমস্ত বিচারকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, জানালো কলকাতা হাইকোর্ট। এই নিয়ে বিরোধীদের কি বক্তব্য শোনাবো। এখন পুলিশকে কিরকম নিষ্কর্মা করে রাখা হয়েছে সেটা আমরা সব জায়গায় ঘটনায় দেখলাম। পুলিশের সামনেই আগুন জ্বালানো হচ্ছে, ডিল মারা হচ্ছে, গাড়ি ভাঙা হচ্ছে, পুলিশকেও পেটানো হচ্ছে। তো সেই পুলিশ মানুষের জীবন সুরক্ষা দেবে, কে ভরসা করবে? কেন্দ্র সরকার তো বসে আছে সাহায্য করার জন্য। বিহারে এরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, সেখানে আধা সেনা নেমেছে 10 কোম্পানি, বাকি সব জায়গায় একদিনে ঠান্ডা হয়ে গেছে। পশ্চিমবাংলা কেন ঠান্ডা হচ্ছে না? মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী নিজের অযোগ্যতা চাপার জন্য অন্যের ঘাড়ে দুধ চাপিয়ে দিয়েছে। গভর্নর নিজের ট্যুর কাটছাট করে চলে এসেছেন, নিজের স্পটে পৌঁছে গিয়ে লোকের সঙ্গে দেখা করলেন, কথা বললেন, সাহস দেওয়ার চেষ্টা করলেন। মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু কলকাতা থেকে ডায়লগ দিচ্ছেন, খালি ধর্ণা দিচ্ছেন, সভা করছেন অন্য জায়গায়, কিন্তু ওখানে যাচ্ছেন না কেন? কারণ উনি চান এগুলো চলুক, তাহলে ওনার রাজনৈতিক লাভ হবে। হাইকোর্টের এই নির্দেশের পর একটা কথা সহজেই অনুমান করা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ যেমন পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের উপরে বিশ্বাস করে না, অতএব প্রশাসন যে অদক্ষ অযোগ্য আজকে হাইকোর্টের নির্দেশে তার স্পষ্ট প্রমাণ হলো। আমাদের একটাই লক্ষ্য হবে, পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক হানাহানি আমরা কেউ বরদাস্ত করব না। শান্তি সম্প্রীতি সৌহার্দ্যের বাংলায় আমরা বিশ্বাস করি। এখানে তৃণমূল এবং বিজেপি উভয় দলকে বলবো, রাজনীতি করা থেকে বিরত থাকুন, নির্বাচনী লাভ ক্ষতির অঙ্ক থেকে বিরত থাকলে বাংলায় এই মুহূর্তে এই শান্তি উদ্ধার হবে, শান্তি ফিরে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। এখন কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইতে হবে। বুঝতে পারছেন হাল কোথায় দাঁড়ানো? রাজ্য প্রশাসনের হাল এমন মুখ্যমন্ত্রী করেছেন যে তার উপরে কেউ ভরসা রাখতে পারছে না। কোর্টকে বলতে হলো রাজ্য প্রশাসন চাইলে যেন কেন্দ্রীয় বাহিনী দেওয়া হয়। আর কোনো কাজ নেই দেশে,
লোকের হাজার রকমের বিপদ, খাওয়া জুটছে না, জিনিসের দাম, কাজ পাচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী ওখানে দীঘায় দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন জগন্নাথের মন্দির, আর এখানে চলছে হনুমানের পুজো না উৎসব না ইত্যাদি ইত্যাদি, রামনবমী। গোটা বাংলাটাকে ধ্বংস করার জন্য বিজেপি তৃণমূল লেগে পড়েছে। হনুমান জয়ন্তী নিয়ে হাইকোর্টের মন্তব্য আর এই নিয়ে শাসক দলের কি প্রতিক্রিয়া, আসুন শুনে নিই। দেখুন, এটা একটা হাইকোর্টের নির্দেশ, এটা আমাদের নেতৃত্ব নিশ্চয়ই চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখবেন, কিন্তু এটা তো আমাদের নতুন নয়। তার কারণ হচ্ছে যে ধরুন আমরা কেন্দ্রীয় বাহিনী তো ভোটেও দেখেছি, ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী এসছে, 8 দফার ভোট হয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে। এবার বিষয়টা হচ্ছে এই যে বিজেপি এরকম একগাদা মুঙ্গের বাহিনী রিভলভার হাতে দাপিয়ে বেড়ায়, এবার কেন্দ্রীয় বাহিনী ভালো করে বুঝবে সেটা। তো এটা গোটাটাই তো বিজেপির সমস্যা, এর মধ্যে আমাদের তৃণমূলের দিকের কোনো নেই, কারণ আমরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে ট্রান্সপারেন্ট। বিজেপি বিশেষ কিছু জায়গায় গন্ডগোল করবে বলে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করে এই গন্ডগোলগুলো করতে যাচ্ছে এবং সেটা প্রমাণিত। হনুমান জয়ন্তীর জন্য কেন্দ্রের কাছে আধা সামরিক বাহিনী চাইবে রাজ্য, অবিলম্বে সাহায্য করতে হবে কেন্দ্রকে, নির্দেশ হাইকোর্টের। আর আদালতের এই নির্দেশের পরই রাজ্য সরকারকে নিশানা করে বিজেপি নেতা অমিত মালব্য টুইট, হনুমান জয়ন্তীর সময় শান্তি শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কেন্দ্রীয় বাহিনী চাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। সবাইকে উস্কানিমূলক মন্তব্য থেকে বিরত থাকতেও বলা হয়েছে। এই অভিযোগ কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে, টুইটে নিশানা বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। আর ঠিক এই পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। একদিকে রমজান মাস চলছে, অন্যদিকে শুভ নববর্ষ আসছে, আগামীকাল হনুমান দেবের পুজো আছে। সবাই শান্তিতে ভালো করে সব কিছু পালন করুন, শান্তিতে পালন করলে কোনো অসুবিধে হয় না। বাংলা শান্তির জায়গা, বাংলায় চৈতন্যদেব তার নামে যে ইস্কনে বড় মন্দির হচ্ছে বা কলকাতায় আছে, ওটাও কিন্তু 700 একর জমি আমরা দিয়েছি, বিগ এরিয়া হচ্ছে একটা। এবং বাংলায় সব ধর্ম, সব উৎসব, সবাইকে আমরা সম্মান করি। আমি এখনও বলি, উৎসব যার যার নিজের, আর ধর্ম যার যার নিজের, উৎসব কিন্তু সবার। সবার উৎসবে আমরা যেন সবাই মিলিত হতে পারি এবং শান্তিপূর্ণভাবে আমরা ঈশ্বরী বলুন, আতলাই বলুন, জৈনী বলুন, বৌদ্ধই বলুন, খ্রিস্টানই বলুন, সবার কাছে আমরা যেন শান্তির প্রার্থনা করতে পারি। সারা পৃথিবীটা শান্তি থাক, দেশে শান্তি থাক, বাংলায় শান্তি থাক, আপনাদের সব জায়গায় শান্তি থাক, আপনাদের পরিবারেও শান্তি থাক। সিকিমের নাথুলার কাছে তুষার ধস, মৃত্যু হয়েছে অন্তত 7 জনের, এখনও নিখোঁজ বেশ কয়েকজন পর্যটক। সেনা ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী সকাল থেকে উদ্ধার কাজে নেমেছে। মৃতদেহগুলির ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। মৃত 7 জনের মধ্যে 2 জন বাঙালি। উত্তর ও পূর্ব সিকিমে পর্যটক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, তবে বেলা বাড়ার পর উত্তর সিকিমের লাচেন পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে প্রশাসন। আমরা সিকিম গভর্নমেন্টের সাথে ইতিমধ্যে যোগাযোগ করছি এবং এখনও পর্যন্ত 7টা ডেড বডি ওরা বলছে, কিন্তু আরও ডেড বডি নিচে আছে, খুঁজে পেতে টাইম লাগবে। বরফের তলায় চাপা থাকলে সেটা রেস্কিউ করতে টাইম লাগে। কাজে বাংলার 2 জন ইতিমধ্যেই মারা গেছে, আপনারা খবর পেয়েছেন। অন্যান্যরাও যারা মারা গেছে বিভিন্ন জায়গার আমাদের ভারতবর্ষেরই লোক, বাইরের লোকও থাকতে পারে, ট্যুরিস্ট। আমরা যোগাযোগ রাখছি, আমরা দেখে নিচ্ছি।